Hello. Okay. I think it is audible now. Picture is also very clear. Last class, I have discussed static indeterminacy, kinematic indeterminacy, and stability of the structures. In previous class, we have been at the stability. ఒక స్ట్రక్చర్ని స్టేబుల్ అని చెప్పాలంటే మనం మల్టిపుల్ వేస్ మనం అప్లై చేసేసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం, లైక్ కాంకరెంట్ ఫోర్సెస్, ప్యారలల్ ఫోర్సెస్, అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్ స్టెబిలిటీ, ఇంటర్నల్ స్టెబిలిటీ, ఇలాంటి అనేక కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకొని మనము స్టెబిలిటీని మనము ఎస్టిమేట్ చేసాము. సో నౌ టుడేస్ క్లాస్, just glance through it, static and kinematic indeterminacy, and we will go forward into deflections, how to find the deflections for frames as well as beams also. So let's look into it. First of all, for this frame, so A and B, C, D. A and D are hinged supports. Both are hinged supports. The span BC, there is a load W. Also, there is a horizontal load, say W1. So for this frame, what is DK and DS? What is kinematic indeterminacy as well as static indeterminacy? సో మీరు లాస్ట్ క్లాసెస్ వినే ఉంటారు. మనకి స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అనేది రెండు మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ యాజ్ వెల్ as స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ. మొత్తం ఈ రెండు, half of the structure analysis is kinematic indeterminacy, remaining half is static indeterminacy. So for this frame, how to identify static indeterminacy as well as kinematic indeterminacy? Okay, static indeterminacy, DS. How to find this? So DSE plus DSI kada. DSE refers external indeterminacy, DSI refers internal indeterminacy. For a frame, central indeterminacy is 0, so you should find only external indeterminacy. So what is DSE? Which is number of reactions minus available number of
equilibrium equations. So what is the number of reactions at A? It is horizontal as well as vertical. At D there is a horizontal as well as vertical. So total number of reactions are 4. What are the available number of equilibrium equations? 3. Okay, 4 minus 3 is 1. Also there is a special case here. So if you observe at point C, is a hinge over there. Hinge ఉంది ఇక్కడ. So hinge ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? Static indeterminacy-లో we are having one compatibility condition. That's why we will deduct. So which means 3 plus 1, which is 0. So it is statically determinate. అంతే కదండి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ 4. మనము ఆ 4 రియాక్షన్ సాల్వ్ చేయడానికి 4 అన్నోన్స్, 4 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటి 4 ఈక్వేషన్స్? ఒకటి సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0, సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, సిగ్మా ఎం ఈక్వల్స్ టు 0. ఇవి 3. సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్, సిగ్మా ఎఫ్ఐ, సిగ్మా ఎం. So these are the 3 equilibrium equations. So also we are having one more condition, that is sigma m at c equals to also 0. అంతే కదా. మనకు ఇంకొక అంటే ఈ what is the purpose of internal hinge? It does not transfer the moment. అంటే బీసీ మూమెంట్ ని సిడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు. ఆల్సో సిడికి మూమెంట్, సిడి మూమెంట్ ని సిబికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు. సో విచ్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద పాయింట్ సి ద మూమెంట్ ఈజ్ 0. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ కండిషన్. సో నాకు 4 కండిషన్స్ వచ్చినాయి, 4 ఈక్వేషన్స్. సో ఐ కెన్ సాల్వ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ statically indeterminate. So come to kinematic indeterminacy. So how to determine kinematic indeterminacy, isn't it? So kinematic indeterminacy, dk. Let's look at a few more concepts. అసలు కైనమాటికల్లీ డిటర్మినేట్ అని దేన్ని అంటాము? ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ని మనము కైనమాటికల్లీ డిటర్మినేట్ అంటాము కదా. ఇఫ్ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, ద కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఇస్ 0, ఎందుకంటే అది కదలదు. ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. పిన్నెట్ సపోర్ట్ కి కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ, yes, there is a kinematic indeterminacy for pinnet support. What is it? There is a rotation. కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, సపోర్ట్స్ డెఫినేషన్స్ తెలిస్తే మనకు కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఈజీగా తెలుస్తుంది. what are the definitions of the supports? Supports definitions ఏమున్నాయి? Fixed support. What is the definition of fixed support? The definition of fixed support is it will prevent the horizontal rotation, it will prevent the vertical rotation, it will prevent the horizontal translation, it will prevent the vertical translation, as well as it will prevent the rotation. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని హారిజాంటల్ గాను అది మూవ్ అవ్వనివ్వదు, వర్టికల్ గాను మూవ్ అవ్వనివ్వదు, రొటేట్ కూడా అవ్వనివ్వదు. So it will prevent horizontal translation, vertical translation, as well as rotation. సో అది ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఎటు మూవ్ అవ్వనివ్వదు కాబట్టి, అది ఎటు కదలదు కాబట్టి, అది అలా స్టాగ్నేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ 0. ఇంకొక సపోర్ట్ తీసుకుందాం. ఏంటో సపోర్ట్? పిన్నెట్ సపోర్ట్ తీసుకుందాం. పిన్నెట్ సపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పిన్నెట్ సపోర్ట్ ఈస్ it will prevent the horizontal translation, it will prevent the vertical translation, but it will allow the rotation. పిన్నెట్ సపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, హారిజాంటల్ ట్రాన్స్లేషన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, వర్టికల్ ట్రాన్స్లేషన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, బట్ రొటేషన్ మాత్రం ఎలో చేస్తుంది. సో దేన్నైతే ఎలో చేస్తామో దాన్ని మనము ఫ్రీ అంటాము, అంతే కదా. అది ఫ్రీ. సో ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పిన్నెట్ సపోర్ట్. డోర్స్, విండోస్, ఇలాంటివి మనము బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. డోర్ చూడండి, నువ్వు డోర్ ని లాగు రాదు, దాని మీద ఎక్కి కూర్చో, ఇట్ విల్ రెసిస్ట్ సమ్ అమౌంట్. బట్ నువ్వు రొటేట్ చేయి, ఇట్ విల్ ఈజీలీ రొటేట్, అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో విండో కూడా అంతే. విండో నువ్వు గట్టిగా లాగినా రాదు, కొంచెం పైన లోడ్ అప్లై చేసినా సరే అది అలానే ఉంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ ఫ్రీ టు రొటేట్. సో హియర్ ఒక రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి దట్ రిలీజ్ విల్ కమ్స్ అండర్ కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ. సో ఇట్ సపోర్ట్ ఏ, ఇట్ ఈస్ ఎ పిన్నెట్ సపోర్ట్. సో ఇక్కడ కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ అంతా 1. ఏంటా 1? తీటా కదా. At D there is a pinnet support. From the definition of pinnet support, again kinematic indeterminacy at D is 1. ఏంటది? తీటా. ఎందుకంటే
From the definition of unit support, it will prevent the vertical translation. అంటే అట్ డి దగ్గర సపోర్ట్ డి దగ్గర వర్టికల్ గాను స్ట్రక్చర్ మూవ్ అవ్వదు, హారిజాంటల్ గాను మూవ్ అవ్వదు, బట్ ఇట్ విల్ రొటేట్ సమ్ అమౌంట్. అంటే ఎలా చెప్తారంటే రాదర్ డిఫార్మ్డ్ షేప్, rather deformed shape. This is a deformed shape. So here makes an angle theta. Theta. Here it makes an angle theta. So this theta will represent the kinematic indeterminacy at A and as well as D. So at A is say theta 1, so this will be theta 2. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి? నెక్స్ట్ బి దగ్గరికి వెళ్దాము. సో బి దగ్గరికి వెళ్తే బి అంటే W1 లోడ్ అప్లై చేసాం కదా, అది బి. సో బి దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ ఇక్కడ ఫ్రీ ఏమున్నాయి? సో బి నేను W1 అనే లోడ్తో నేను దీన్ని పుష్ చేస్తే సో దేర్ ఈజ్ ఏ హారిజాంటల్ డిఫార్మేషన్ హియర్, వెరీ స్మాల్, delta x. Delta x. Also there is a rotation. See here it is rotation theta 3. Also there is a rotation here theta 3. So there are రెండు theta 3 కాబట్టి ఒక rotation. So there is a delta x here and there is a theta 3. Again C దగ్గర చూద్దాము. C దగ్గర కూడా ఏముంటుంది? Again there is a delta x, కొద్దిగా మూవ్ అవుతుంది కదా, అంటే ప్రీవియస్ పొజిషన్ is C. Now it is changes to C1, say C dash, కొత్త పొజిషన్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది స్ట్రక్చర్ due to the application of load W1. Again there is a delta x here. Again at C there are moments in horizontal as well as vertical direction. This is theta 4 and here theta 5. This is theta 5. I hope this is visible. It seems the కష్టపడాలి. theta 3 and theta 4 and theta 5. Okay, but from the definition of kinematic indeterminacy మనం ఏం చేస్తాము? ఇవి రిజిడ్ బాడీ డిఫార్మేషన్స్ కింద తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా ఎక్స్ అంటే బి దగ్గర ఉన్న డెల్టా ఎక్స్ అండ్ సి దగ్గర ఉన్న డెల్టా ఎక్స్ సేమ్ అనుకుంటాం కదా. Again I'm drawing the diagram. Seems like clumsy here. So there is a Punnett support. Again there is a Punnett support. So the deformed shape. Here there is a load W1 and load W. So due to load W1, see this is B and this is C. See, the position of B is slightly shifted to an amount delta x. Also the position of C will shift at certain amount, say delta x. Due to rigid body deformation, these two delta x's are same. So that's why one here and one more. So that is delta x at B. Also at B there is a theta, kada. So there is a theta. So at B the kinematic indeterminacy is 2 at support B. Again C దగ్గర చూద్దాం. C దగ్గర కూడా ఏముంది? డెల్టా ఎక్స్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ మనం రాయడం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ రాసేసాం కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ ఉండదు. కానీ C దగ్గర ఏముంటది? theta కదా ఇక్కడ. కానీ C దగ్గర హింజ్ ఉంది. హింజ్ అంటే what is the definition of hinge? It does not transfer the moment. So that's why the CB and CD moments are different. So that's why there are two thetas here. Theta dash comma theta double dash అనుకుందాం. So some different names, doesn't matter, all are ingredients only. So ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి టోటల్ మనకి? what is dk here? Final dk. So at A there is 1, at D there is 1, at B there is 2, at C there is
So total 6. So dk is 6. 6 ఏమంటది a దగ్గర theta, d దగ్గర theta, and at b there is a delta x and theta. At c there is a theta dash and theta double dash. I hope మీకు స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ, కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ కొంచెం రివైజ్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ అనేది డెఫినేషన్ ఆఫ్ సపోర్ట్ నుంచి వస్తుంది. స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ అనేది మనకి ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి, మనకి ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అన్నోన్స్ లో నుంచి ఈక్వేషన్స్ తీసేస్తే మనకి స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ వస్తుంది. నౌ comes under stability, whether it is stable or not. Obviously it is stable because ఎలా చెప్తాను, కండిషన్స్ ఏమని చెప్పాను, ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ప్యారల్, అన్ని ప్యారల్ అయి ఉండదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కాంకరెంట్ కూడా అయి ఉండకూడదు. చూస్తే ఏ దగ్గర వర్టికల్ రియాక్షన్, బి దగ్గర వర్టికల్ రియాక్షన్ ప్యారలల్, బట్ ఏ దగ్గర ఉన్న హారిజాంటల్ అనేది అన్పారలల్ ఇన్ నేచర్. సో దీస్ ఆర్ అన్పారలల్ ఇన్ నేచర్. ఆల్సో దోస్ ఆర్ నాట్ కాంకరెంట్. ఎందుకు కాంకరెంట్ అవ్వదు? ఇక్కడ W1 ఉంది, దోస్ ఆర్ నాట్ కాంకరెంట్. సో దిస్ కండిషన్ విల్ షోస్, అంటే ఏ దగ్గర ఏమో 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, డి దగ్గర ఏమో 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ స్టేబుల్. అండ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ డిటర్మినేట్ ఆర్ నాట్, డిటర్మినేట్. దిస్ ఇస్ స్టేబుల్ అండ్ డిటర్మినేట్. సో మనం స్టేబుల్ అని చెప్తాం, డిటర్మినేట్ అని ఎలా చెప్తున్నాము, డిఎస్ ఈజ్ 0, ఇట్ ఈస్ డిటర్మినేట్. ఇది స్టాటికలీ డిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్. డిఎస్ 0 కాబట్టి దాన్ని మనము స్టాటికల్లీ డిటర్మినేట్ అని చెప్తాము. ఓకే, ఐ హోప్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ఈ స్టెబిలిటీ గురించి, స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ గురించి, కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాము. Let's go through it. So now this today topic, we are just moving on to deflections. Okay, we are moving on to deflections. Deflections. సో రిఫ్లెక్షన్స్కి వెళ్ళే ముందు చిన్న టాపిక్ ఏంటంటే, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ డ్యూ టు బెండింగ్ మూమెంట్. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ due to bending moment, the BM. So normally the strain energy will represent U, which is equals to integral m square dx by 2EI. This is U, which is equals to integral m suffix x square divided m suffix x square multiplied by the dx by 2EI. So this is the definition of strain energy. అంటే మనము బీమ్స్ కి కానీ ఫ్రేమ్స్ కి కానీ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఎలా కనుక్కుంటాము అంటే ఇంటిగ్రల్ m స్క్వేర్ dx by 2EI. m సఫిక్స్ x ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర, సే ద పాయింట్ x which is located at distance x. ఒక x అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఒక పాయింట్ లొకేట్, ఒక మనము సెక్షన్ తీసుకుంటాం కదా, ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటాం. ఆ సెక్షన్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అంటే, ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ సెక్షన్ xx will represent m suffix x. I hope you understood. So integral m square dx by 2EI. m suffix x అంటే ఆ x అనే పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర ఉన్న బెండింగ్ మూమెంట్ మనం సఫిక్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు కాస్టిగ్లియానో సెకండ్ థీరం. దిస్ ఇస్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ కాస్టిగ్లియానోస్ థీరం 1, థీరం 2. కాస్టిగ్లియానో ఏం చెప్పాడంటే, ఇప్పుడు మనము డిఫ్లెక్షన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే, డిఫ్లెక్షన్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఎస్ఎంలో చేసి ఉంటారు. ఏంటి, రకరకాల మెథడ్స్ యూజ్ చేసేసి డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్,
మెకాలే మెథడ్, లైక్ ఇలాంటి మెథడ్స్ అన్ని యూజ్ చేసేసి మీరు డిఫ్లెక్షన్స్ కనుక్కుంటారు. బట్ దోస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ బీమ్స్ ఓన్లీ. అంటే విల్ కమ్ టు ద ఫ్రేమ్స్ యూ కెనాట్ అప్లై దోస్ మెథడ్స్. అంటే మీకు అవి అప్లికేబుల్ అవ్వదు. యూ కెనాట్ అప్లై డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్, మెకాలే మెథడ్ అండ్ some of else methods you have. ఇంకొన్ని మెథడ్స్ కూడా మీకు ఉన్నాయి, కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా బీమ్స్కి మాత్రమే అప్లై చేస్తాము. ఇక్కడ మనము ఫ్రేమ్స్కి వచ్చేసరికి అంటే యూ కెన్ అప్లై దీస్ ఆర్ లైక్ ఎనర్జీ మెథడ్స్. వీటిని మనం ఎనర్జీ మెథడ్స్ అంటాము. వీఆర్ ఫైండింగ్ ద డిఫ్లెక్షన్ బై యూజింగ్ ఎనర్జీ మెథడ్స్. డిఫ్లెక్షన్స్ యూ కెన్ పుట్ ద సబ్ హెడ్డింగ్ యాజ్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ using energy methods. Using energy method, energy methods. సో ఈ ఎనర్జీ మెథడ్స్ ద్వారా మనం డిఫ్లెక్షన్స్ కనుక్కుంటున్నాము. సో వీటి అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే వీ కెన్ అప్లై ఫర్ బీమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రేమ్స్. ఫ్రేమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఎప్పుడైనా ఫ్రేమ్స్ అంటే మనకి రెండు గుర్తు వస్తాయి. ఒకటి ట్విన్ జాయింటెడ్ ఫ్రేమ్స్ గుర్తు వస్తాయి, ఆల్సో రిజిడ్ జాయింటెడ్ ఫ్రేమ్స్ మనకి గుర్తు వస్తాయి. We can apply twin jointed frames as well as rigid jointed frames also we can apply this. ఓకే, ఈయన క్యాస్టిలియానో అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడంట. ఈయన ఏం చెప్పాడు అనేది మనము చూద్దాము. అసలు ఏంటి ఈ క్యాస్టిలియానో సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు? క్యాస్టిలియానో థీరం ఏం చెప్పాడు? క్యాస్టిలియానో థీరం ఏంటంటే ద పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ విల్ గివ్ ద డిఫ్లెక్షన్. ఏం చెప్పాడు? ద పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. సో వాట్ ద క్యాస్టిలియానో థీరం సేస్. సో డిఫ్లెక్షన్స్ డెల్టా ఎలా వస్తుంది అంటే ద పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ డో యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు load, with respect to the given load, will give the deflection. So the partial derivative of strain energy with respect to load, P and load, will give delta. So this is what the Castigliano theorem says. So what is strain energy? So dou by dou P of strain energy is integral m square dx, sorry, m suffix x, m square dx by 2EI. So will gives the delta deflection. Let us simplify this. Delta equals to keeping on, so integration outside, dou m square by dou p will give 2m dou m by dou p times dx by 2EI. So 2 get cancelled. So finally delta equals to integral em dou m by dou p times dx by EI. It gives the deflection at a point. At a point and say delta x, delta suffix x. X అనే పాయింట్ దగ్గర నాకు డిఫ్లెక్షన్ కావాలి. సో డెల్టా సఫిక్స్ x which is equals to m suffix x. నాకు ఆ పాయింట్ దగ్గర నాకేం కావాలా? బెండింగ్ మూమెంట్ కావాలా. సో నాకు ఆ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ తెలిస్తే నాకు అక్కడ కరస్పాండింగ్ దగ్గర నేను డిఫ్లెక్షన్ కూడా నేను ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద Castigliano theorem says. సో the partial derivative of strain energy with respect to the load will give the deflection. So strain energy is integral m square dx by 2EI. If you differentiate this, the final equation will become integral m dou m by dou p times dx by EI. So again నాకు రొటేషన్ కావాలి. So how to get rotation? Again Castigliano ఏం చెప్పాడంటే, so rotation, say how to find this rotation, say theta, rotation is theta. So the partial derivative of strain energy with respect to moment will give the rotation. ఏం చెప్పాడు? The partial derivative of strain energy with respect to moment will give the rotation అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు again what is u? Integral m square dx by 2EI divided by
dou m. If you simplify this, theta equals to integration go outside. This is 2m dou m by dou m dx by ei to ei. So I need theta at x. Theta at x. So 2 get cancelled, not m. The 2 get cancelled. So this will become integral m suffix x dou m suffix x by dou m dx by ei. So this equation will give the rotation. I hope ఇప్పుడు మనకి రొటేషన్ కనుక్కోవడం ఎలాగో తెలిసింది, అగైన్ డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవడం కూడా ఎలానో తెలిసింది. సో 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాము డిఫ్లెక్షన్స్ మీద. పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొద్దు, ఎందుకంటే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ మనకి టైం పడతాయి కాబట్టి. ఇచ్చున్నాడు ఫ్రేమ్స్ ప్రీవియస్గా ఇచ్చున్నాడు, అందుకని నేను ఇది మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది డిఫ్లెక్షన్స్ కనుక్కోవడము. సో ప్రీవియస్గా ఇచ్చిన ఒక 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ వెళ్ళిపోయి జస్ట్ గ్లాన్స్ లైట్గా డిఫ్లెక్షన్ ఎలా కనుక్కోవాలి, రొటేషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి చూసేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే వీటి మీద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ మోర్ టైం. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి నాకు మామూలుగా క్లాస్లో కూడా చూసుకుంటారు 45-50 minutes పడుతుంది. సో అందుకని ప్రీవియస్గా ఇచ్చిన ఒక సింపుల్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ గేట్లో కానీ ఏఎస్లో కానీ ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ 1 or 2 సాల్వ్ చేసేసేసి ఒక ఐడియా వస్తుంది. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. హౌ టు ఫైండ్ దిస్ రిఫ్లెక్షన్స్ by using Castigliano theorem. Let us say an example. Taking a simple frame here. At the end, I am applying a load P. It's 2 meters here. The column length is 4 meters. And so this is fixed support is A. And at free, it is C. And at middle one, this is B. At BC, the moment of inertia is I. And AB, the moment of inertia is 2y. Okay. So the question is, what is delta VC? VC under vertical deflection at C. So at C, there may be a possibility of horizontal deflection also, isn't it? There may be a possibility of horizontal deflection. There may be a possibility of vertical deflection at C. So the question they have asked only vertical deflection at C. C దగ్గర vertical deflection మాత్రమే అడిగాడు. So how to find this vertical deflection at C? Okay. దీనికి మనము ఇనీషియల్గా ఏం చేద్దామంటే యూనిట్ లోడ్ మెథడ్ అని కూడా ఒకటి ఉంది డిఫ్లెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏం లేదు, నీకు ఎక్కడైతే నీకు డిఫ్లెక్షన్ కావాలో నువ్వు కరస్పాండింగ్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఒక డమ్మీ లోడ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏంటి, నీకు ఎక్కడైతే ఒక వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కావాలో, అంటే నీకు వర్టికల్ అని కాదు, నీకు ఎక్కడైతే డిఫ్లెక్షన్ కావాలో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక డమ్మీ లోడ్ని యాడ్ చేసుకో. డమ్మీ లోడ్ని యాడ్ చేసుకొని నువ్వు లాస్ట్లో ఆ డమ్మీ లోడ్ని జీరో చేసేసి యూ విల్ గెట్ ద డిఫ్లెక్షన్. అది ప్రొసీజర్. ఆర్ ఎల్స్ ఏం చేస్తారు, సింప్లీ యూ విల్ రీప్లేస్ లోడ్ని రీప్లేస్ చేయడం అనేది ఒక టెక్నిక్. అండ్ డమ్మీ లోడ్ని యాడ్ చేయడం అనేది కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. అది మనము అది ఫాలో అవుదాం. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే డైరెక్ట్ పి అని ఇచ్చేసాడు. పి అని ఇచ్చేసారు కాబట్టి మనం ఇంకేమీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, పెట్టుకున్న ఇష్యూ లేదు. క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబి అనేదేమో 4 meter కాలం లెంత్ ఉంది, 2i ఉంది. బీసీ ఏమో ఐ ఉంది. జస్ట్ కేర్ఫుల్ హియర్. సో దే హ్యావ్ యూజ్డ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కాలం విత్ వీక్ బీమ్ ఫర్ డిజైన్ దిస్. ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు కాలం ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, బీమ్ ఎప్పుడు వీక్గా ఉండాలి. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ రెసిస్ట్. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ కోటెడ్ 2i ఫర్ కాలం. దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. And BC it is I. So let us solve this problem. First, what are the initial requirements? How మనకి డెల్టా VC అడిగాడు కాబట్టి మనకి డెల్టా ఫార్ములా తెలియదు. వాట్ ఈస్ డెల్టా? డెల్టా ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ m dou m by dou p times
డిఎక్స్ బై ఈఐ, ఇది మనకు తెలిసింది. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఏంటి, ఏమేమి మన ఇన్పుట్ గా ఈఐ అనేది ఇన్పుట్ కదా, ఈఐ అనేది మారుతుంది. ఆల్సో ఎం మొమెంట్ కూడా మారుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏబి ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది, బీసీ ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. సో ఐ నీడ్ టు చూస్ ఏబి వన్ సెక్షన్ అండ్ బీసీ యాజ్ వన్ మోర్ సెక్షన్. అంటే రెండు పోర్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏబి ఒక పోర్షన్, బీసీ ఒక పోర్షన్ ఉంది ఫ్రేమ్ లో. ఆల్సో డో ఎం బై డో పి, ఐ షుడ్ ఫైండ్ డో ఎం బై డో పి ఇన్ ఈచ్ కేస్. సో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో పి అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి నేను డమ్మీ లోడ్ తీసుకుంటా. సో అంటే ఈ డమ్మీ లోడ్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నాకు ఎక్కడైతే డిఫ్లెక్షన్ కావాలో, అంటే నాకు సి దగ్గర డిఫ్లెక్షన్ కావాలి అంటే సి దగ్గర ఎక్కడ డిఫ్లెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో కావాలి, అది కూడా ఒక పాయింట్. సో నాకు సి దగ్గర వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కావాలా, సో నాకు అంటే హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ కూడా వస్తుంది, నాకు సి దగ్గర ఓన్లీ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కావాలి. దట్స్ వై అట్ పాయింట్ సి ఐఎమ్ అప్లయింగ్ డమ్మీ లోడ్ పి1. పి1 అనే ఒక డమ్మీ లోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఇంటిగ్రల్ ఎం బై డో పి1. సో ద పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డమ్మీ లోడ్ డో ఎం బై డో పి1 ఇంటూ డిఎక్స్ బై ఈఐ. ఇప్పుడు నాకు అంటే ప్రీవియస్ గా నేను పి అనుకున్నా, బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో పి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐఎమ్ యాడింగ్ డమ్మీ లోడ్ యాజ్ పి1. అదే క్వశ్చన్ లో డబ్ల్యూ అని ఇచ్చింది, నేను పి అని యాడ్ చేసామండి. ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ గా డో ఎం బై డో పి తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను పి పెట్టుకున్నాను. పి1 కాబట్టి నేను పి1 యాడ్ చేశాను. సో డో ఎం బై డో పి1 టైమ్స్ డిఎక్స్ బై ఈఐ. సో నౌ లెట్ us solve this. ఓకే, ఇక్కడే ఉన్నాం సెక్షన్. ఓకే, డ్రాయింగ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ పేజ్. BC, point C, there is a vertical load which is P, which is 2 meter distance. Okay. Also, there is a portion of AB. So there is a moment here. There is a vertical load and there is a horizontal load. Okay. So now, ఒక టేబుల్ ఫామ్ గా చేసుకుందాము. పోర్షన్, section. So this is portion, PORTION. This is section. Again, this is the origin, limits, and the value of m at different portions. ఓకే, పోర్షన్స్ అంటే ఎన్ని పోర్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏబి అనేది ఒక కాలం కాబట్టి ఒక సింగిల్ పోర్షన్ గా తీసుకున్నాం. సో ఏబి అనేది ఒక పోర్షన్ ఉంది. ఆల్సో బీసీ వన్ మోర్ పోర్షన్, మనకి రెండు పోర్షన్స్ ఉన్నాయి. పోర్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూస్ బీమ్ ఇచ్చాడు ఏబిసిడి. సో ఏబి ఒక పోర్షన్ గా, బీసీ ఒక పోర్షన్ గా, సిడి ఒక పోర్షన్ గా, 3 పోర్షన్స్ గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ లో నాకు ఏమి ఇచ్చాడు, ఏబిసి ఒకటి ఇచ్చాడు. దట్స్ వై ఏబి ఈజ్ వన్ పోర్షన్, బీసీ ఒక పోర్షన్. సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఈజీ, నాట్ గోయింగ్ మచ్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఏబి పోర్షన్, బీసీ పోర్షన్. సెక్షన్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాను, సెక్షన్ అని ఇచ్చాను. సెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఎన్ని పోర్షన్స్ ఉంటే అన్ని సెక్షన్స్ వస్తాయి బై డిఫాల్ట్. నాకు 4 పోర్షన్ ఉంటే 4 సెక్షన్లు వస్తాయి. సో సెక్షన్. సో నాకు బీసీ ఒక పోర్షన్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ చూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ చూసింగ్ వన్ సెక్షన్ అట్ బీసీ. దిస్ ఈస్ వన్ సెక్షన్. సో నేమ్ ఇట్ యాస్ XX. ఆల్సో ఏబి ఇంకొక పోర్షన్ అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ చూసింగ్ వన్ మోర్ సెక్షన్. సే X1, name it as X1 section. Except X1. This is X1 section. Okay. ఇప్పుడు సెక్షన్స్ ఏమి ఉన్నాయి, ఏబి పోర్షన్ దగ్గర ఏమో X1 అనే సెక్షన్ ఉంది, X1 అనే సెక్షన్ ఉంది. బీసీ దగ్గర ఏమో XX అనే సెక్షన్ ఉంది. ఓకే, నాకు ఎన్ని పోర్షన్స్ ఉన్నాయో అన్ని సెక్షన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఆరిజిన్ అని ఉంది. ఆరిజిన్ అంటే ఏం లేదు, ఆరిజిన్ అంటే నువ్వు సెక్షన్ ని ఎక్కడి నుంచి బయలు చేస్తా ఉన్నావు అనేది ఆరిజిన్. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ నేను XX అనే సెక్షన్ ని సి దగ్గర నుంచి మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను.
ఐఎమ్ మెజరింగ్ XX సెక్షన్ ఫ్రమ్ C. ఈ XX అనే సెక్షన్ C నుంచి X అనే డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకున్నాం. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, దిస్ XX సెక్షన్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ X ఫ్రమ్ C. దిస్ ఇస్ C. ఈ C నుంచి XX అనే సెక్షన్ X డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఆరిజిన్. సో నేను ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేస్తున్నాను XX అనే సెక్షన్ ని? C నుంచి మెజర్ చేస్తున్నాను. సో దట్స్ వై మై ఆరిజిన్ విల్ బికమ్ C. నా ఆరిజిన్ ఏమవుద్ది? C. సో నువ్వు అంటే ఫస్ట్ నీకు ఎన్ని ముక్కలు ఉన్నాయి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో, ఆ ముక్కలే పోర్షన్, AB ముక్క, BC ముక్క. అగైన్ సెక్షన్స్ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్షన్స్. సో ఎన్ని పోర్షన్స్ ఉంటే అన్ని సెక్షన్స్ వస్తాయి. నువ్వు ఏదో ఒక నేమ్ అనుకుంటావు. అగైన్ ఆరిజిన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ చూసింగ్ ద సెక్షన్. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి సెక్షన్ ని నువ్వు మెజర్ చేస్తా ఉన్నావు, ఎక్కడి నుంచి చూజ్ చేసుకున్నావు. C నుంచి నేను మెజర్ చేస్తా ఉన్నా సెక్షన్ ని. సో దట్స్ వై మై ఆరిజిన్ విల్ బికమ్ C. సారీ, I hope BC origin is C, not AB origin. Okay, this is BC origin. ఎందుకంటే XX అనేది BC లో ఉంది కాబట్టి, సో BC origin as C. Now సెక్షన్ X1 ఇది ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేద్దాం? ఐఎమ్ మెజరింగ్ సెక్షన్ X1 ఆల్సో ఫ్రమ్ C. దీన్ని కూడా నేను C నుంచి మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ మెజరింగ్ ఫ్రమ్ C ఓన్లీ. C నుంచి X1 ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది? 2 meters. అంతే కదా? సో దిస్ ఈస్ 2 meters. 2 meters. So this is 2 meters. 2 meters. So both for AB and BC, I'm choosing origin as C. But the thing is, the section XX is at a distance X. The section X1 is at a distance 2 meters from C. అంతే, నేను రెండింటిని జాయిన్ చేశాను అనుకో, ఏమవుద్ది? X1 ఎక్కడ ఉంటుంది? X1 ఈజ్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ AB. సో నువ్వు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. అంటే X1 అనేది AB లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ నువ్వు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. సో AB బీమ్ C నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది? 2 meters. Obviously the horizontal distance. So that's why next limits ఏమవుతాయి చూద్దాం. So the limits are from directly come. Okay, try to make less complication. Say I'm measuring the section X1 at C. Sorry, I'm measuring from C only, but it is not 2 meters actually. I should measure the vertical distance. So this is again this distance I should measure X. So I'm measuring X. Okay. Now I'm measuring the section X1 from C, because it is varying from the section is varying from A to B. A నుంచి B కి మనకు ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ చూసింగ్ either C or D. రెండు ఒకే ఆరిజిన్ అవుతాయి. మనం C ఆరిజిన్ గా తీసుకున్నా అదే వస్తుంది, అగైన్ B ఆరిజిన్ తీసుకున్నా సరే X అనే డిస్టెన్స్ వస్తుంది. So I'm keeping the origin as C only, but only the distance is X. So this is a vertical distance. So now choosing my limits. So what are my limits for section XX? My limits are from X is varying from C to B. అంతే కదా, C to B. సో నాకు ఎక్కడైతే సెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో, సో దట్ ఈస్ choosing as lower limit. So the section is starting from C. So from C to C, what is distance? 0. Again, section ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? My section is starting at C and ending will be the B. So the starting distance is C and ending distance is B. But where I am measuring? From C to B. So C to C, the distance is 0. Again, C to B, the distance is 2 meters. This will 0 to 2 meters. Okay. I hope limits ఎలా తీసుకోవాలని మనం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? మీ దగ్గర
సెక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? సి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది? బి దగ్గరికి ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేస్తున్నామో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సెక్షన్ సి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి బి దగ్గరికి ఎండ్ అవుతుంది. సో సెక్షన్ సి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బి దగ్గర నుంచి ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేస్తున్నాం? దేన్ని ఆరిజిన్ గా తీసుకున్నాము? సిని ఆరిజిన్ గా తీసుకున్నాము. సో సి టు సి వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్? అగైన్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? బి దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. అగైన్ సి టు బి వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్? సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ అనేది లిమిట్స్ మీద రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఎక్కడి నుంచి అది ఆరిజిన్ గా తీసుకున్నాము, ఆరిజిన్ నుంచి మనము లిమిట్స్ తీసుకుంటాము. సో ఆరిజిన్ ఈజ్ మెయిన్ కీ రోల్ ఫర్ లిమిట్స్. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆరిజిన్ ఎందుకు లిమిట్స్ లో కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది. నీ ఆరిజిన్ ఎక్కడైతే నువ్వు తీసుకుంటున్నావో నీ ఆరిజిన్ నుంచి సెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సి ఈజ్ మై ఆరిజిన్. సెక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? సి దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతుంది. సి ఈజ్ మై ఆరిజిన్. సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సి. ద సి టు సి డిస్టెన్స్ 0. అగైన్ మై ఆరిజిన్ ఈస్ సి. అగైన్ సెక్షన్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? బి దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. అగైన్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు బి ద డిస్టెన్స్ ఈస్ 2. సో నీ ఆరిజిన్ అనేది బేసిస్. ఆరిజిన్ బేసిస్ గా తీసుకొని సెక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో నీ ఆరిజిన్ నుంచి సెక్షన్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దాని డిస్టెన్స్, నీ ఆరిజిన్ నుంచి సెక్షన్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో దాని డిస్టెన్స్. సో యూ విల్ గెట్ లిమిట్స్. ఐ హోప్ మీకు లిమిట్స్ ఎక్కడ మీకు లిమిట్స్ అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్, సారీ, దిస్ ఇస్ బీసీ లిమిట్స్. ఏన్ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్. దిస్ ఇస్ 0 to 2 is బీసీ లిమిట్స్ 2 meters. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏబి రాశాను. సో నౌ సీ ద ఏబి లిమిట్స్. సో వాట్ ఆర్ మై ఏబి లిమిట్స్? ఏబి లిమిట్స్ అండి. ఏబి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? సెక్షన్ బి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఏ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. సో సెక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? బి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఏ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మై లిమిట్? వాట్ ఈస్ మై ఆరిజిన్? ఇదర్ సి ఆర్ బి. బోత్ ఆర్ మై ఆరిజిన్స్. ఎందుకంటే ఒకే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సి ఆర్ బి రెండు ఒకటే. సి ఆర్ బి రెండు ఒకటే. సెక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? బి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఏ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మై ఆరిజిన్? సి ఆర్ బి. ఒకే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి బి అనుకుందాం. మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి. సో బి ఆరిజిన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? బి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ద లోయర్ లిమిట్ ఈస్ 0. అగైన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆరిజిన్. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఏ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. సో ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ ఈస్ 4 meters. 4 meters. So this is 0 to 4. So AB is 0 to 4, BC is 0 to 2. Again, what is my moment? AB దగ్గర moment ఎంత, BC దగ్గర moment ఎంత చూద్దాము. ఫస్ట్ నేను BC దగ్గర మూమెంట్ కనుక్కుంటాను. రాయడం ఏమో ఏబి బీసీ అని రాశాను. ఫస్ట్ నేను BC దగ్గర మూమెంట్ కనుక్కుంటున్నాను. సో BC దగ్గర మూమెంట్ అంటే ఏంది? BC బీమ్ మీద ఉన్న సెక్షన్ XX దగ్గర మూమెంట్. సో అట్ సెక్షన్ XX, what is my moment? From the definition of bending moment, the algebraic sum of the moment at a section XX is given by, the bending moment at section XX is given by the algebraic sum of the bending moments either left or right to the section. So that's why I'm choosing my right side. So right side choose చేసుకుంటే, so only load P. So P multiplied by the X. So we'll create a clockwise bending moment. So this is P times X is my M here and down in BC is like P times X. ఇక్కడ డ్రా చేస్తా ఉన్నాను. Again at AB, what is the bending moment? So again the bending moment at section X1 is given by algebraic sum of the bending moment either top or bottom to the section. అంటే ఇక్కడ ఇందాకేమో లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ టాప్ ఆర్ బాటమ్ తీసుకుంటాము. సో ద algebraic sum of the bending moment at section X1 is given by either the bending moment at section X1 is given by the algebraic sum of the bending moment either top or bottom to the section. For the time being I'm seeing my top, and దాని టాప్ మాత్రమే చూస్తున్నాను. సో టాప్ లో బెండింగ్ మూమెంట్ ఏముంటది? P multiplied by 2 is the bending moment, 2P. So this is 2P. ఓకే, నా M కూడా తెలిసిపోయింది. సో ఎందుకు 2P నో చూద్దాం. ఇక్కడ ప్రీవియస్ what is the bending moment at B?
What is the bending moment at B? So P multiplied by the 2, isn't it? So this is 2P. Bending moment at B is 2P. Like I have had one more load, P plus P1. So now the bending moment at B is 2 times P plus P1. సో ఇప్పుడు ఈ బి దగ్గర ఏమైతే బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుందో త్రూఅవుట్ కాలం అదే బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా. దట్స్ వై ఐఎమ్ చూసింగ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ at AB span is P plus P1. So this is also P plus P1 times X. Here we're having P plus P1. I'm choosing one more dummy load here. To solve by using Castigliano theorem, I'm choosing one dummy load. This is P plus P1. So that's why this is P plus P1 times X and 2 times P plus P1. So now I'm adding one more column. So that is dou M by dou P1. I'm adding this column. So for this, how do I apply? Partial derivative of bending moment with respect to P1 for AB. So నేను P1 తో partial derivative చేస్తే నాకు ఏముంటది? So this will goes only will remain, isn't it? The partial derivative of 2p plus 2p1, 2p is constant, which is 0, and 2p1 dou m by dou p1, p1 goes 1, so remaining will be, the remainder is 2. Again, I'm partial derivating of bc. So bc, I'm partial derivating of bc. What is the remainder? So the remainder will be x is my remainder, isn't it? X is my remainder. So dou m by dou p1, partial derivative of dou m by dou p1. So the remainder is 2 for AB portion. For BC portion, the remainder will be x. Okay. Now comes to the problem here. So now delta, which is equals to delta of AB BC portion plus delta of AB portion. So what is delta of BC portion? So integral. What are the limits for BC portion? For BC portion, previously see the limits are from 0 to 2. For AB portion, the limits are from 0 to 4. So for BC portion, the m value is P plus P1 times X. For AB portion, the m value is 2 times P plus P1. And dou M by dou P1 for AB portion is 2. For BC portion is X. So for BC portion, the limits are from 0 to 2. The value of M is P plus P1 times X times dx by 2EI. Also there is a value of, so this is only M, isn't it? Also there is a dou M by dou P, so which is also X. I'm adding here plus integral 0 to 4 dou M by dou P, which is 2 times P plus P1. Also there is a dou M by dou P, which is 2 for AB portion times dx by EA. So all this you will get delta as 32P by 3EI. Directly quoting unnecessary solve. Integration తెలుసు కదా.
just solve this like this. Apply the procedure. Okay. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ p1 వస్తుంది కదా సార్ అంటే ఓకే లాస్ట్ లో p1 0 చేసేయండి. ఐఎమ్ సాల్వింగ్ హియర్ సో 0 to 2 px plus px square plus p1 x square times dx by 2e px by ei plus integral 0 to 4 say 4 out p plus p1 times dx by ei. So now p1 is equals to 0 because it is dummy. It is dummy force. Choose p1 equals to 0. So now this equation will become 0 to 2 px square dx by ei plus 4 times integral 0 to 4 p dx by ei. I hope now you can solve this. Put solve చేయండి, you will get 32p by 3ei. So this is 32p by 3ei. This is visible. So అక్కడ వరకు సాల్వ్ చేసేసి p1 అనే ఫోర్స్ ని మీరు 0 చేస్తారు. p1 0 అయిపోతుంది. So only p will remain. So this is p into dx by ei. So we'll get the answer as 32p by ei. Only one person lateral 20. సుష్మా యూ కెన్ అన్మ్యూట్. ఒక్కదానే ఉన్నావు కదా. హలో 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 lateral 20, are you there? Hello. Hello. హలో హలో సార్. మ్యామ్ అమ్మాయి ఉందా? అమ్మాయి కూడా వెళ్ళిపోయిందా? అంటే రేపు ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సార్, అందుకనే అసలు ఎక్కువ మంది కూడా జాయిన్ అవ్వలేదు. ఒకళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్. ఒకళ్ళు ఉన్నారు మ్యామ్, కంటిన్యూ చేస్తాను. అమ్మాయి అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే ఇంకా నాకు త్వరగా ఈజీ అయిపోద్ది, అడుగుతా ఉంటుంది ఏమన్నా. ఓకే సుష్మా. హలో. అమ్మాయి ఉందా కూడా లేదా అబ్బాయి? తను కూడా ఆన్ చేసేసి వెళ్ళిపోయినట్లుంది సార్ పక్కకి. మీరు ఇప్పుడు మరి చెప్పినా తను ఏం వినట్లేదని అర్థమవుతుంది కదా సార్. అర్థమవుతుంది, ఏం చేయమంటారు? మీ ఇష్టం సార్, మరి వెయిట్ చేద్దామంటే వెయిట్ చేద్దాము, లేదా వైండప్ చేద్దామంటే వైండప్ చేద్దాం సార్. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాసెస్ కూడా క్యాన్సిల్ అని చెప్పేసాను సార్. వీళ్ళు ఎలాగూ రావట్లేదు, వచ్చి ఆ ఫ్యాకల్టీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం తప్పితే. నిన్న కూడా ఒకళ్ళు వచ్చారు సార్, 1/2 అవర్ ఉన్నారు, 1/2 అవర్ తర్వాత వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోయారు. ఇట్లాగే పెట్టి మేము ఉన్నారేమో అనుకుని ఒక 1 అవర్ తర్వాత పిలిస్తే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాల. ఎవరు మ్యామ్? నేను రామ్ సుబ్బరావు వస్తారా? నిన్న రామ్ సుబ్బారావు కాదు సార్, నిన్న పోలరాజ్ సార్ అని. ఈ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ రామ్ సుబ్బారావు సార్ క్లాసు, కాకపోతే క్యాన్సిల్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. ఈ ఎగ్జామ్ వల్ల వాళ్ళు ఎలాగో అటెండ్ అవ్వట్లేదు, సార్ టైం వేస్ట్ ఎందుకులే అని. అవును సార్. అవును సార్. అసలు ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది కూడా వినిందో లేదు తను. సరే సార్, అయితే క్లోజ్ చేసేద్దాంలేండి సార్.
మీ ఇష్టం మేడం. ఓకే సార్. అన్నట్టుగా 5 చూస్తున్నారు కానీ మన ఇద్దరి 4 ఉన్నాయి మేడం అందులో మన అకౌంట్స్. ఇద్దరియే 4 ఉన్నాయి సార్. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. ఓకే సార్. నాన్న పడిపోతావు. అయ్యో